प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं विष्णुपमितस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरश्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्णचैतन्यनाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं हृदयां चित्तवृन्मो नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो वराभिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभकमुखं सादरेण स्तवेनुं श्यामं शान्तमिति भङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपादं कृष्णप्रियावर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत धर्मान् भोक्षे सनातनान् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्न तमेक गतिर्न अनार्पित चरिमि चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर दुटी कदम्ब सन्दीपित तदा हृदय कंदरे सुरतु शचीनंदन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरि प्रेष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातनवती शिरूपहित केतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ सांगोपांग सपार्षद सदयतांगे देव शचीनंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरोरे गलितं फलं सुगम खादि अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय শুনিলে চৈতন্য কথা
ভক্তি লভ্য হয় দিদাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবারে হরি হরি বল দিদাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল হইয়াছেন হবে না আমার মহাপ্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ভাস ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ জানিতা সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণিপাত। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে গার্গী যাজ্ঞবল্ক সংবাদ আছে। যাজ্ঞবল্ক একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক বলছেন গার্গীকে, যোবা এতদ অক্ষরং অবিদিত্বা গার্গী অস্মাৎ লোকাৎ প্রেতি সবই কৃপণ। যোবা এতদ অক্ষরং অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রেতি সকৃপণ। যো মানে যে, যোবা এতদ অক্ষর মানে ভগবান, যার ক্ষরণ হয় না। সেটা ভগবানের একটা নাম অক্ষর ব্রহ্ম। গীতার একটা যোগ আছে না, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ, যে ব্রহ্মের পরব্রহ্ম যার ক্ষরণ হয় না, অর্থাৎ কোনো অবস্থাতে যার চ্যুতি ঘটে না। আমার যেমন শৈশবকালে একরকম রূপ ছিল, বালক অবস্থায় একরকম রূপ, যৌবনে একরকম রূপ, প্রৌঢ়ে একরকম রূপ, বার্ধক্যে একরকম রূপ। প্রতিটি বস্তুর তাই ক্ষরণ হয়, এক রূপে থাকে না, তাকে বলে ক্ষরণ হওয়া, চ্যুতি ঘটা। জগতের সমস্ত বস্তু বিকারগ্রস্ত, বিকারপ্রাপ্ত, কিন্তু ভগবান অবিকারী, কোনো বিকার তাকে স্পর্শ করে না, সর্বাবস্থায় এক থাকে। সেটা ভগবানকে কি বলে? অক্ষর বলে। ব্রহ্ম কেন বলে? বৃহত্তাৎ বৃহত্তাৎ। ভগবানের মতন বড় জগতে আর কেউ নাই, তাই ভগবানকে বলে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই তাই যে ভগবান সবচেয়ে বৃহত্তম, ভগবানের চেয়ে আর বড় কেউ নাই। যিনি নিজে বড় আবার অপরকে বড় করতে পারেন। যে ধনী ব্যক্তি সে অপরকে ধনী করতে পারে, কিন্তু দরিদ্র তো অপরকে ধনী করতে পারে না। তাই ভগবান বৃহত্তম, তিনি আবার অপরকে বৃহৎ করতে পারেন। ভক্ত যখন সাধন করে ভগবানের কাছে চলে যান, তখন কি হয়? ভক্ত বিরাট হয়ে যায়। কৃষ্ণের সকল গুণ কৃষ্ণ ভক্তেতে সঞ্চারী। তাহলে কৃষ্ণের একটা গুণ হলো নিজে বড় হওয়া, সেই সময় অপরকে বড় করা। তো একটা বড় গুণ, নিজে বড়, অপরকে বড় করা।
এইটা ভক্তির মধ্যে থাকে। তাই ভগবানকে কি বলে? ব্রহ্ম, অক্ষর ব্রহ্ম, যে ব্রহ্মের ক্ষরণ হয় না। জগতে সবাই আমরা কিন্তু ব্রহ্ম, কিন্তু আমরা ব্রহ্ম ক্ষরণশীল ব্রহ্ম, ব্রহ্মের, তাই ব্রহ্মের অংশ, কিন্তু ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম। যোবা এতদ অক্ষরং অবিদ্যা, এই পরব্রহ্মকে না জেনে কে বলছেন? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলছেন। কাকে বলছেন? গার্গীকে বলছেন। যে গার্গী, যিনি এই জগতে এসে মানব দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে ভগবানকে জানল না, যোবা এতদ অক্ষরং অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকা, এই লোক, এই পৃথিবী হতে প্রৈতি মানে চলে যান, প্রয়াণ করেন, প্রযুক্ত এটি করে প্রৈতি, এই সংসার থেকে চলে গেল, খেলো দিলো, বড় হলো, ঘর করলো, বাড়ি করলো, ছেলে পিলে মানুষ করলো, গাড়ি কিনলো, বাড়ি কিনলো, ব্যাংকে টাকা জমালো, একবার গোবিন্দ বলে ডাকলো না। যাজ্ঞ বলছে সে কেমন? সব কৃপণ। কৃপণ মানে আমরা মনে কিছু পরস্পর্শ করে না, যে বাইকুণ্ঠ বেদে কিন্তু কৃপণ শব্দ অর্থ সে কৃপার পাত্র। বৈদিক পরিভাষায় কৃপণ শব্দ অর্থ সে কৃপার পাত্র। এমন দুর্লভ মানব জীবনটাকে লাভ করে সে ভোগে বিলাসে কাটিয়ে দিল। ভোগে বিলাসে লোচন বলে আমার, লোচন বলে আমার নিতাই, জীবা না জানিল, জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতিয়ায়, হেন অবতারে যাহারে রতিনা জন্মিল, লোচন বলে সেই পাপী এলো যারে গেল। তাহলে দেখুন বেদের যা কথা, নিতাই গৌর তাই কথা, বৈষ্ণব কবিদের সেই একই কথা, আসা যাওয়া সার হলো। দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে ভগবানকে জানলো না। যার জন্যে পৃথিবীতে এলাম, যার জন্যে পৃথিবীতে সংসার সুখটুকু ভোগ করলাম, যার দেওয়া জল গ্রহণ করলাম, যার দেওয়া অন্ন গ্রহণ করলাম, যার দেওয়া বায়ু গ্রহণ করলাম, যার দেওয়া আলো গ্রহণ করলাম, তাকেই জানলাম না, তাকেই জানলাম না। এমন দুর্ভাগ্যময় জীবন আমাদের, ভগবানকে জানলাম না। সব জানা হলো, কিন্তু ভগবানকে জানা হলো না। সব জানলেন, কিন্তু ভগবানকে যদি না জানেন, সে জানা কেবল ছাই, সে জানা কেবল ছাই। ভগবানকে না জেনে আর যত জিনিস জানেন না, সে জানা কেবল ছাই। চারিবেদ সরদর্শন করিয়াছে যেই জন, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে, সে যদি বৃথা তারই অধ্যয়ন, লোচন বিহীন জন, অন্ধের দর্পণে কি বা কাজে। চারি বেদ সরদর্শন করলাম, কিন্তু ভগবানকে জানতে পারলাম না। বাড়ি ঘর টাকা পয়সা অর্থবিত্তের নেশায় মেতে রইলাম। বললেন গৌরাঙ্গ চরণ গোবিন্দ, গৌর গোবিন্দ চরণ ভজন করলাম না। বললেন তার আসা যাওয়া সারে হল রে, এমন দুর্লভে মানব জনমে পেয়ে, তার আসা যাওয়া সারে হল রে, তার আসা যাওয়াটাই সার হলো, এমন দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে। সব জীবন সেই কৃপার পথ, কিন্তু কিছুই শিখি নাই। একটা জিনিস শিখেছি, যে গৌর চরণ সার আর রাধা মাধবের চরণ সার। বেদ বিদ্যা দুই কিছু নাহি জাহানত, সে যদি গৌরাঙ্গ করি সার, নয়ন আনন্দিতে ভনে সেই সে সব করি জানে,
সর্ববিদ্যা করো তলে তার। নয়নানন্দ আজ যার জন্মদিন, আবির্ভাব তিথি, গদাধর পণ্ডিত যার কথা পড়ে বলবো, সেই গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র বাণীনাথের ছেলে নয়নানন্দ। নয়নানন্দেতে ভনে সেই শেষ করি জানে, সর্ববিদ্যা করো তলে তার। সমস্ত বিদ্যা তার বড়। ভগবানকে না জেনে আমি সংসার করলাম, ভোগ বিলাসে বেঁধে রইলাম, প্রচুর টাকা উপার্জন করলাম। বললেন ও তোমার সব ব্যর্থ হয়ে গেল। যতই টাকা পয়সা বাড়ি ঘর করুন, মনে রাখতে হবে কি কবির ভাষায়, এ সংসারের হাটে আমার যতই দিবস কাটে, এই সংসারের হাটে আমার যতই দুহাত ভরে উঠুক ধনে, তবু যেন পাইনি কিছু, এ কথা রয় মনে। কার কথা? আজ যার জন্মদিন, 164তম জন্মদিন রবীন্দ্রনাথ। ভক্ত গৃহস্থ বৈষ্ণব পরিবারে তার জন্ম। ভালো করে শুনে রাখুন, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল বরাবর বৈষ্ণব পরিবার। রাধা গোবিন্দের যুগল সেবা ছিল, শালগ্রাম নারায়ণের সেবা ছিল সে বাড়িতে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদিও পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত হয়েছিলেন, তথাপি বংশ পরম্পর উত্তরাধিকার সূত্রে যে ভক্তি রস সেটি হারান নাই। কাজে রাজা রামমোহন তাকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করে ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ করেছিলেন বটে, কিন্তু রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আমাদের দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পূর্ণ ছিল আলাদা। ব্রাহ্ম ধর্মে সেখানে ছিল ভক্তি রস সংযোজন করেছিলেন এই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। জগতের সর্বত্র তিনি ভগবানের রূপ দর্শন করতে পারতেন। নিজ সন্তান রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেটি অঙ্কুরিত হয়েছিল। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে রবীন্দ্রনাথের চোখে জল, কেন জানি না, কেন আমার চোখে জল উপনয়ন হয়েছে। তো সাবিত্রী মন্ত্র জপ করছে। সাবিত্রী মন্ত্রে কি আছে? এক বরণীয় দেবতার তেজ, আর সেই সঙ্গে আমার বুদ্ধি একটা যোগে রয়েছে। এই বিশ্বের অন্তরে যে মহাশক্তি, আমার অন্তরেও সেই শক্তি, আবার দুয়ের মধ্যে একটা যোগও রয়েছে। এই অনুভূতি এসে গেল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দুযোগ মিলে জল করতে আরম্ভ করল। পরবর্তীকালে পিতার এই আদর্শ ভক্তিরস তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর। কি কথা বলে ভক্ত থেকেও বলতে পারে, কেউ জগতে বলতে পারে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে। তুমি রয়েছো কোথা? আনন্দময় লোকে, সর্বত্র মঙ্গলময় লোকে, সর্বত্র বিরাজ করছো প্রভু। তুমি যে আনন্দময়, তুমি যে মঙ্গলময়, তাই সর্বত্র তুমি সুন্দর। এই রবীন সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, ধন্য হলো অঙ্গমম, পূর্ণ হলো অন্তর। কার কথা? রবীন্দ্রনাথের। সবসময় সুন্দরের সান্নিধ্য, সবসময় সুন্দরের সান্নিধ্য। এই যে মানব জীবন, কোন জগতে কে সুন্দর? জগতে কোনো নরনারী সুন্দর হতে পারে না, কারণ তার সৌন্দর্য স্থায়ী হয় না। যৌবনে তার সৌন্দর্য, বুড়ি হইলে আর তার সৌন্দর্যই নাই। কিন্তু আমার গোবিন্দের সৌন্দর্য চিরকাল, তিনি চির সুন্দর। গৌর হরি আমার চির সুন্দর। এই চির সুন্দরে সুন্দরী গৌর সঙ্গ করতে হবে না, চির সুন্দর গোবিন্দের সঙ্গ করুন, জীবন ধন্যাতি ধন্য হয়ে যাবে। এই রবির সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, জীবন ধন্যাতি ধন্য সার্থক হয়ে যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ তার সমস্ত গানে, কবিতায়, সর্বত্র বলেন, যে যা ব্যাখ্যা করে করুক না কেন, আমার কবিতার শেষ অর্থ তোমা পারে ধায়।
সর্বত্র তোমাকেই বোঝায় আমার কবিতার অর্থ। যারা ব্যাখ্যাকার তারা যত ব্যাখ্যা করুন না কেন, আমার কবিতা কেবল তোমাকে দিই। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই পিতার ভক্তিরস রবীন্দ্রনাথের অন্তরের মধ্যে ছিল, পিতার দ্বার ভক্তিরস। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই ভক্তিরসের কথা তার নৈবেদ্য, খেয়া, গীতিমাল্য এইসব বা সমস্ত গানেতে রবীন্দ্রনাথ এই তার তার ভগবত ভক্তি প্রকাশ করেছেন। আমার যতই দুহাত ভরে উঠুক ধনে, তবু কিছু পাইনি যেন এ কথা রয় মনে। কথাটা ভালো করে অর্থ বুঝুন। গান তো সবাই গান বললে কি অর্থ বলুন, কি গান? যতই ঐশ্বর্য থাক, 5 তলা বাড়ি থাক, 5 কোটি টাকা থাক, 20 কোটি টাকা থাক, মনে রাখতে হবে আমার কিছুই পাইনি, এগুলো আমার কিছুই নয়, এগুলি আমার সঙ্গে আসে নাই, এগুলি আমার সঙ্গেও যাবে না। তাই কিছুই তো পেলাম না, কিন্তু যদি ভক্তি ধনে ধনী হন, তাহলে সে ধন চিরস্থায়ী সম্পদ, কোনদিন হারাবে না। জগতের মধ্যে কে ধনী, দেখে রামরায় আর মহাপুরুষ সংবাদ আছে রামরায় মিলনে, কে ধনী জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকার, মানে রাধা কৃষ্ণের প্রেম যার সেই বড় ধনী। রামরায় বড়, জগতের মধ্যে কে ধনী? যার 20 কোটি টাকা আছে, যে বড় শিল্পপতি, বলে না না, রাধা কৃষ্ণের প্রেম যার সেই বড় ধনী। 1 কোটি টাকার মালিক যে বড় শিল্পপতি, দেখবেন সেই আপনি কোথায় রসাতলে চলে গেছে, কিছুই তার নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ধনে যে ধনী, সে ধন তার চিরকালের সম্পদ, শাশ্বত সম্পদ। এটি অর্জন করতে হবে। মানব জীবনে এলাম, কিন্তু ভগবানকে মনে রাখলাম না। বললেন দেখো জগতে কোথাও দেখবেন সুখম না, কোথাও সুখ নাই। যৌবই ভূমা তৎবই সুখম, যদ অল্পং তন্ন সুখম। যা যাদের অল্প তাদের সুখ নাই। যৌবই ভূমা, যৌবই ভূমা মানে বৃহত্তম বস্তু, যাকে পেলে সব সুখ। ভূমাত্মেব বিজিজ্ঞাসিতব্য, যৌবই ভূমা তদ্বৈ সুখম। জানবে যে ভগবান তিনি সুখস্বরূপ, তাকে জানলে সব সুখ হাতে পাওয়া হয়ে গেল। যৌবই ভূমা তদ্বৈ সুখম, যে ভূমার রাধা মাধব গোবিন্দ, তাকে পেলে সব সুখ করায়ত্ত হয়ে গেল। তাকে না জেনে যদি সংসার থেকে পালায়, তাহলে বললেন যাজ্ঞবল্ক্য সবই কৃপণ কৃপার পাত্র। তাই জগতে একটা জিনিস, ঋষিরা বলে একটা জিনিস জানতে হবে। কি জিনিস জানতে হবে? যৌবই ভূমা তদ্বৈ বিজিজ্ঞাসিতব্য। ভূমাত্মেব, ভূমা তু এব সন্ধি করে ভূমাত্মেব, বিজিজ্ঞাসিতব্য, বিশেষ রূপে জানতে হবে। কে জানাবে? বললেন গীতা বললেন যাও সেই গুরুদেব, তদ বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুম এবাভিগচ্ছে। তাকে জানবার জন্য যাও, সদ্গুরুর কাছে যাও। তদ্বিদ্ধি পরিপাতেন পরিপৃষ্টেন সেবয়া, সেই গুরুচরণে পরিণত হয়ে সে তদ বস্তু ভগবানকে জেনে নাও। কি করে? গুরুচরণে দণ্ডবৎ প্রণতির দ্বারা, গুরুদেব আমি তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করলাম, শিষ্য আমি, শিষ্য তোমার উপদেশ মেনে চলব, আমি তোমার চরণে শরণাগত। পরিপ্রশ্ন, নিজের জীবনের মঙ্গলের জন্য যে প্রশ্ন গুরুকে করা হয় তার নাম পরিপ্রশ্ন। গুরুকে সেবা, গুরু বলতেও পারেন না বলতে পারেন, কিন্তু গুরুকে সেবা দিয়ে তুষ্ট করে তার মুখ দিয়ে উপদেশ গ্রহণ করুন, তাহলে জানতে পারবেন ভগবান। গুরু যখন বলবেন উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, উপনিষদ হিসেবে বলেন প্রাপ্য বরান নিবধত,
জীব মায়া নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছো, আর কত কাল ঘুমোবে? এইবার ওঠো। মানব জন্ম পেয়েছো, সব জন্মে ঘুমিয়ে কাটিয়েছো। এই জন্ম ঘুমোবার জন্ম নয়, জাগার জন্ম, জাগরণের জন্ম। জাগো, উঠো, জাগো। প্রাপ্য বরান, বড় বানান শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে প্রাপ্ত হয়ে নিবোধ হতো কেমন করে অন্তরকে জাগাতে হয়, সেই মন্ত্র শিখে নাও। গুরুদেব কানে মন্ত্র দিয়ে কেমন করে জীবকে জাগতে হয়, মায়া নিদ্রার ঘোর কাটাতে হয় জানিয়ে দেবেন। মা যেমন ছেলেকে জাগিয়ে দেয়, ওরে ওর রে, সকাল হলো, কখন মাস্টারমশাইকে যাবি পড়তে? বারবার মায়ের ডাকে ছেলে ওঠে। মা চান জীবের পরম কল্যাণ, তাই মায়াদেবী মহামায়া তিনিও চান জীবের কল্যাণ। আর কত বিষয় ভোগ করবি, মা মায়ে ঘুরাবি কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো। রামপ্রসাদের গান আছে না? আর কত সংসার ঘরে, কত ভাগ ঘোরাবি মা, এবার কৃপা করে আমাকে জাগিয়ে দাও, যেন ভগবানকে বুঝতে পারি। দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে, সেই দুর্লভ মানব যে দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, দেখো যতই ধন পাও, ঐশ্বর্য পাও, ভাববে কিছুই পাওয়া হলো না, জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। এই ধিক্কারটা এরই কাজ হয়ে যাবে, এই ধিক্কারটা এরই কাজ হয়ে যাবে, আমার সব জীবনটা চলে গেল। স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণে, সংসারের পোষণে, পরের গোলামি খেটে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। এই ভাবনাটা অন্তরে রাখলেই কাজ হয়ে যাবে। তাহলে গুরুর কাছে গিয়ে, গুরুদেব আমি তোমার চরণে প্রপন্ন, আমাকে তুই উপদেশ দাও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বললে এগুলি জানা যাবে সরকার। আজকে আর একটি দেখুন, ভগবানের যখন অবতীর্ণ হন ভগবান, তখন 5 রূপে অবতীর্ণ হয়েছে। কলিযুগের ভগবান পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্ত রূপ স্বরূপকং ভক্তাক্ষং ভক্তাবতারং নমামি ভক্ত শক্তিকম। আমরা কথা বলতে গেলে পঞ্চতত্ত্ব, গোবিন্দ সেবার আগে পঞ্চতত্ত্বের সেবা করতে, গুরুদেবের পঞ্চতত্ত্বের সেবা করতে। 5টা তত্ত্ব কি কি? গৌর হরি, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, শিবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত। এই 5টাকে আমরা কি বলি? পঞ্চতত্ত্ব। গৌরাঙ্গ সুন্দর ভগবান হয়ে এসেছেন ভক্ত রূপী, ভক্ত নন ভগবান, কিন্তু এসেছেন ভক্ত রূপী। কিন্তু আসল ভক্তটিকে, ভক্তের স্বরূপটিকে নিতাই চাঁদ হলেন আসল ভক্তের স্বরূপ। ভক্তের অবতারটা কে হলেন? তা বলেন নিত্যানন্দের অবতার যিনি হবেন তিনি ভক্তাবতার হবেন। কে সে নিত্যানন্দ? মহাবিষ্ণু, অর্থাৎ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র। মহাবিষ্ণু অবতার শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র। শ্রী অদ্বৈত হলেন সেই ভক্তের অবতার, তাই ভক্তাবতার। ভক্তকে শিবাস হলেন সেই ভক্ত, আর ভক্ত শক্তিকে গদাধর পণ্ডিত হলেন ভক্ত শক্তি। ভক্ত শক্তি রাধা রানী গৌরগণের দীপিকায় আছে যে দেখো, যখন গৌরাঙ্গ রাধা কৃষ্ণ মিলিত স্বরূপে গৌরাঙ্গ এলেন না, তখন রাধারানী তো গৌরের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলেন। তাহলে আবার নতুন করে রাধারানী কেমন করে এলেন? তবে রাধারানীর সমগ্র অংশ বিলীন হয় নাই, এক অংশ রেখে দিলেন কি জন্যে? আর নিজ যুগল মূর্তি আস্বাদন করবেন বলে। এই যে রাধারানীর অংশের অবতার, ইনি হলেন গদাধর পণ্ডিত। একই বলা হয় গৌরলক্ষ্মী। গৌরলক্ষ্মী গদাধর পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিতের আসল বাড়ি কোথায় ছিল বলুন দেখি? আসল বাড়ি ছিল ঢাকা, চট্টগ্রামের কাছে বেলিটিয়া বলে জায়গা। মাধব মিশ্র তার পিতার নাম, মাধব মিশ্র। মায়ের নাম ছিল রত্নাবতী। অনেক আমরা ঘুরি হয় এই কাটোয়া দাস গদাধর আর এই গদাধর পণ্ডিত এক নয়, কিন্তু
দাস গদাধরের নিতাই চাঁদের সঙ্গে এসেছে নিতাই চাঁদের অনুগৃহীত শিষ্য দাস গদাধর। ইনি গদাধর পণ্ডিত নন, ইনি পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নন। ইনি পূর্ণানন্দা এবং চন্দ্রকান্তি সখীর রূপ এই দাস গদাধর। কিন্তু গদাধর পণ্ডিত হলেন সাক্ষাৎ স্বয়ং রাধিকায় গদাধর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গদাধর পণ্ডিত একটি বড় দাদা ছিল, সেই বড় দাদাটি বেলিটিতে জন্মায়। তারপরে চলে আসেন কোথায়? মাধব মিশ্র এবং রত্নাপতি চলে এলেন নবদ্বীপের কাছে চাপাহাটি বলে একটা জায়গা, চম্পকহাটি। সেখানে মাতুলালয়, সেখানে ছিল গদাধর পণ্ডিতের মাতুলালয়। সেইখানেই গদাধরের জন্ম। গদাধরের বাড়ি আর আমার গৌরহরির বাড়ি প্রায় কাছাকাছি ছিল। খালি ছোটবেলা থেকেই গৌরহরির সঙ্গে খেলাধুলা সব করতেন গদাধর। গদাধর কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ন্যায় শাস্ত্র বেদান্ত শাস্ত্র। তাই দেখুন মহাপ্রভু কার পাঠটা শুনতেন? গদাধর পণ্ডিতের পাঠ শুনতেন। কারণ গদাধর ন্যায় পড়েছেন, বেদান্ত পড়েছেন। ন্যায় পড়লে যুক্তিবাদী হয়, আর বেদান্তের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। এই দুটোই চাই ভাগবত ব্যাখ্যায়, বুঝেছেন? তার সঙ্গে ভক্তি রসের মিশ্রণ। তাই গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভু অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই গদাধর পণ্ডিতের কাছে ভাগবত শুনতেন যখন পুরী ধামে থাকতেন। আবাল্য মহাপ্রভুর সঙ্গে এই গদাধর পণ্ডিত পড়াশোনা ছিলেন খুব মেধাবী। নবদ্বীপে এসে গদাধর মহাপ্রভুর সঙ্গে ঘুরে থাকেন। তো একদিন মুকুন্দ, ওই চট্টগ্রামের লোক, একদিন মুকুন্দ গদাধরকে বলছে যে গদাধর চলো একজন বৈষ্ণব দেখাবো তোমাকে, ভারী হবে, বৈষ্ণব দর্শন হবে, চলো। কোথায় এলেন? নবদ্বীপে একটা বাড়িতে। এই বাড়িতে কে থাকতেন? পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ইনিও চট্টগ্রামে ওই একই জায়গার বাসিন্দা ছিলেন। মাধব মিশ্রের সঙ্গে এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু গদাধরের সঙ্গে পরিচয় ছিল, মুকুন্দের সঙ্গে পরিচয় ছিল। মুকুন্দ বাসুদেব এরা চট্টগ্রামে তো মহাপ্রভুকে কীর্তন শোনাতেন। মুকুন্দ বাসু গান করে, সে মুকুন্দ, সেই মুকুন্দ নিয়ে গেলেন কোথায়? নিয়ে গেলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি খুব বড় লোক, ধনী লোক, বসে আছে একটা দামি তরকা দিনে মূল্যবান খাট, যে সে কাঠের নয়, একবারে সেগুন কাঠের খাট, পায়াগুলি সব রূপোর তৈরি, সুন্দর সজ্জা। দাস আছি সেবা করছে, রূপোর থালায় পানের রেকাবির উপর রেকাবি, গায়ে মহামূল্যবান অলঙ্কার, তেমনি বসন, দেখতে সুন্দর রাজপুত্র মদনীর মতন দেখতে একবার। গুরুত্বপূর্ণ তিলক, হাতে জপের পালা। মনে মনে ভাবছেন এত ধনী লোক কি করে বৈষ্ণব হয়? বৈষ্ণব মানে তো ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা, কাঁধে বহির্বাদ, আর তার এমন ভুবন মোহনের রূপ, আবার সেই সঙ্গে এমন মূল্যবান বসন ভূষণ। ভাবলেন মুকুন্দ আমার দিনটাই আজ খারাপ হয়ে গেল, তো বিষয় লোক বৈষ্ণব কোথায়? মুকুন্দ তো বৈষ্ণব বুঝতে পেরেছেন গদাধরের অন্তরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়েছে। তখন ভাগবতের একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন। কি শ্লোকটি? অহো বকিজং স্তনকালকুটং জিঘাংসয়া অপি অসাধ্যি অপয়া অসাধ্যি অসাধ্যি পুতনাম জিঘাংসয়া। গোবিন্দকে হত্যা করবার ইচ্ছায় বকাসুরে ভগ্নি লেভে ধাতু চিতাঙ্গ গতি।
কংবা দয়ালু শরণং ব্রজেমন। উদ্ধব বলছেন বিদুরকে গোবিন্দ অপ্রকার হওয়ার পর উদ্ধব সব তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিদুরের সঙ্গে একসঙ্গে দেখা, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর। মহাভারত পড়ে দেখবেন যে বিদুরের তুলনা হয় না। এত গুণ বিদুরের, তিনি কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানতেন না। বিদুরের নামই ছিল কৃষ্ণের পায়ের বালিশ, কৃষ্ণের পাদুপাধান। মহাভারতে দেখবেন উদ্যোগ পর্ব আছে, উদ্যোগ পর্ব। উদ্যোগ পর্বের আগে ওই মধ্যে একটা পর্বতের নাম পূজাগর পর্ব। ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি আসছে না কোনো মতেই। চেষ্টা করেছিলেন, কি চেষ্টা করেছিলেন যে আমার ছেলে যেন বিনা যুদ্ধে সম্পদটা সবটাই লাভ করে, পাণ্ডবেরা যেন এমনি এমনি ছেড়ে দেয়, তারা যেন যুদ্ধ করত কিছুই না করে। এমন শ্রেণী অন্ধ, অর্ধেক ভাগটাও দেবেন না, অর্ধেক 5টা গ্রাম চেয়ে পাঠিয়েছেন সেটাও দেবেন না। কেমন ধৃতরাষ্ট্র দেখুন, এত প্রজ্ঞাবান ধার্মিক রাজা হয়েও অন্তরটা অজ্ঞানের দ্বারা কেমন আচ্ছন্ন দেখুন। তাই বিজ্ঞান পণ্ডিত হলো মায়া কাউকে ছাড়ে না, ঠিক আছে? মায়ার এত শক্তি জ্ঞানীর চিত্তকে আবৃত করে থাকে। সঞ্জয় কড়া কড়া কথা শুনিয়ে গেছেন। সঞ্জয় গিয়েছিলেন কোথায়? উপপ্লব্য নগরী, সেটা বিরাট রাজার অন্তর্ভুক্ত, রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিরাট রাজার পুরী দেশে আবেদন নিবেদন করে গেছেন। কথা শুনলে আমার সঞ্জয়কে পাঠিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়কে চোখা চোখা কথা শোনেন যে পাণ্ডবেরা যদি না দেন 5টা গ্রাম, এই শেষ কথা, তাও যদি না দেন তাহলে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ করবে, তাহলে তো আমাদের বিনাশ হবে। কারণ কৃষ্ণ যার পক্ষে রয়েছে, জানতেন প্রজ্ঞাচক্র দিয়ে বিনাশ হবে, তাই ঘুম আসছে না। তারপরে কি ডাকলেন? বিদুরকে ডাকলেন। বিদুরকে ভালো লাগতো না, আবার ভালোও লাগতো। বিদুর যখন কঠোর কথাগুলি বলতেন না, তখন ভালো লাগতো না, আবার পরে ভাবতেন বিদুর যদি আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে যায় তাহলে আমার মঙ্গলে আসবে। আবার ডাকতেন, ভাই বিদুরকে ডাকতেন। সারা রাত্রি ধরে বিদুর কত বোঝালেন। এই নাম মহাভারতের বিদুর নীতি। বিদুর নীতি শুনছেন, কত কথা শুনলেন, কিন্তু বলেন দেখুন আমি তো পারসবি, শূদ্রের গর্ভে আমার জন্ম, তাই ভক্তি শাস্ত্র অধ্যাত্ম শাস্ত্র উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নাই। আমি নীতি শাস্ত্র উপদেশ দিলাম। যদি ভক্তি শাস্ত্রের অধ্যাত্ম শাস্ত্র উপদেশ শুনতে হয় তাহলে সনৎ কুমারের কাছে শুনুন। ও বাবা, সনৎ কুমার তো ব্রহ্মলোকে থাকে, সেখান থেকে আসবে কি করে? দেখেছেন বিদুর যে স্মরণ করলেন, সনৎ কুমার চলে এলেন। সনৎ কুমার এসে সারাটি রাত্রি ধরে কত কথা শোনালেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের নয়নে নিদ্রা এলো। দেখুন এই বিদুর নীতির কেমন গুণ। সেই বিদুর এমন কৃষ্ণ ভক্ত না, সেই বিদুরকে সঙ্গে দেখা উদ্ধবে। উদ্ধব বলছেন, জানো বিদুর, আমার গোবিন্দ ছাড়া কাকি বা বুঝবো জগতে? এমন দয়ালু কেউ আছে জগতে? বিষ দিলে বিনিময়ে অমৃত দান করে। পুতনা সে কি করে? যত শিশুর রক্ত পান করে বেড়ায়। আমার প্রাণপ্রষ্ঠ গোবিন্দকে যখন 6 দিনের শিশু সে হত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে বিনিময়ে কি দান করেছেন? ধাত্রী গতি দান করেছেন। কংবা দয়ালু শরণং ব্রজেমন। এমন দয়ালু ভগবান জগতে আর কেউ আছে? জগতে আর কেউ নেই। গাও গাও পুন গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন। আর বলে গৌরাঙ্গের গানে সেই কৃষ্ণচন্দ্রিত আবার গৌরাঙ্গ হয়ে করুণার মূর্তি অবতীর্ণ হলে তা দেখুন, কংবা দয়ালু শরণং ব্রজেমন। আমরা আর কোন দয়ালু আর শরণ গ্রহণ করবো? এইটি বলার সঙ্গে সঙ্গে
পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি খাট থেকে পড়ে গেলে হা কৃষ্ণ বলতে বলছে একবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ গিয়ে কি করলেন, যাতে মাথাটা মাটিতে না নিজে করে ধরলেন, মাথায় পা করতে লাগলেন, জল দেখলেন। তখন গদাধর মনির মধ্যে এটা আমার খুব বড় অপরাধ হয়ে গেল। বৈষ্ণব চিনিতে না রে দেবেরও শক্তি, দেবতাদেরও শক্তি নাই কোনটা বৈষ্ণব কোনটা অবৈষ্ণব চেনা। বৈষ্ণব চেনার ক্ষমতা দেবতারও থাকে না। বাইরে তিলকমালা থাকলেও হরিনামে জপমালা থাকলে বৈষ্ণব হয় না। অন্তরটা ভক্তিময় কৃষ্ণ রসে, কৃষ্ণ প্রেম রসে অন্তরটা টইটম্বুর হয়ে রয়েছে, হয়ে রয়েছে। দেখুন মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ অম্বরীশ, এরা সবাই তো রাজা ছিল, প্রধান সবাই তো রাজা ছিলেন। অন্তরখানি কিন্তু তখন বিষয় থাকলে কি হবে, অন্তরখানি কৃষ্ণ প্রেম বিষয়ে ভরা। বাড়ি ফিরে যাবার সময় গদাধর ভাবছে বড় অন্যায় কাজ করেছি। শোনো মুকুন্দ, তাহলে একটা কি আমি মনে মনে ঠিক করেছি দীক্ষা গ্রহণ করবো। তখন গদাধর দীক্ষায় নাই, দীক্ষা গ্রহণ করবো ওই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে। তাহলে গুরুদেব শিষ্যের সব অপরাধ ক্ষমা করবে বলে মহাপ্রভুকে জানাও। মহাপ্রভু বাহ, খুব ভালো কথা। দেখুন গদাধর তো রাধারানী আর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি যে বিষভানু রাজা, তাহলে গদাধরকে মন্ত্র কে দেবে? তার পিতা বিষভানু রাজাই দেবে। তাতে কোনো আজ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি হয়ে এসছে। যথা সময়ে প্রস্তাবটি গেল, পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি দীক্ষা দান করলেন, গদাধর পণ্ডিত দীক্ষা লাভ করলেন। কিন্তু দীক্ষা মন্ত্র একবার মাঝখানে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। দীক্ষা মন্ত্র প্রকাশ হলে কি হয়, বীর্যহানি হয়ে যায় আর স্মরণ হয় না। ভুল করে নিজের বাবা দীক্ষা মন্ত্র অপরকে দিয়ে ফেলেছে, আর তার ফলে আর মন্ত্র স্মরণ হতো না। মা বলে প্রভু গো, তুমি আমার ফের মন্ত্রটা দিয়ে দাও। বলে তা হয় না, তোমার গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব তো আছেন কোথায়? চট্টগ্রামে। বলেন ঠিক, তোমার গুরুদেব এসে যাবে দিন 10-এর মধ্যে। গুরুদেব এলেন দিন 10-এর মধ্যে। গুরুদেব এসে আবার কর্ণে সেই মন্ত্রটি দান করলেন। দেখুন এই গদাধর পণ্ডিত দীক্ষা গ্রহণ করে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তখন মহাপ্রভুর সঙ্গেই চলে গেলেন গদাধর। কোথায়? নীলাচলে পুরীধাম। কোথায় থাকতেন? মহাপ্রভুর কাছে নয়, কোথায় থাকতে দিয়েছিলেন? যমেশ্বর। যমেশ্বর টোটা, যমেশ্বর জগন্নাথের দ্বার পাল, যমরাজা দ্বার পাল হয়ে আছে পুরীধামে। সেই জায়গাটির নাম যমেশ্বর টোটা। টোটা মানে বাগান। সেইখানে একটা পুরে ঘর করে থাকতেন। একদিন মহাপ্রভু সূর্য দিয়ে গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের হা প্রাণনাথ কোথায় আসবে বলতে বলতে কাঁদতে কাঁদতে বালুকা খুঁজছে। প্রভু কি করছো? বলছে আমার প্রাণনাথ এইখানে লুকিয়ে আছে। এই বলে বালুকা খুঁজছে। ঘুরতে 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 চূড়া দেখতে, এই দেখো এই দেখো। গদাধর তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আমি যে আজ প্রাপ্ত আজ যে রত্নটি পাবো এখান থেকে তুমি তার সেবা গ্রহণ করবে। বলে হ্যাঁ প্রভু। সেখান থেকে গোপীনাথ মূর্তি আবিষ্কার করলেন সমুদ্রের বালুকণা থেকে। গোপীনাথ মূর্তি, সেই গোপীনাথের সেবা দিলেন গদাধর পণ্ডিতকে। বলেন গোপীনাথ ক্ষেত্র সন্ন্যাস আর গোপীনাথের সেবা, এই দুটো তোমার থাকলো। আজীবন ছিলেন অকৃতদার, বিবাহ দ্বার পরিগ্রহ করেন নাই। আর ক্ষেত্র ওই গোপীনাথের সেবা আর ক্ষেত্র সন্ন্যাস। ক্ষেত্র সন্ন্যাস, পুরীধামকে ক্ষেত্র বলে, শ্রীক্ষেত্র বলে, ক্ষেত্রে সন্ন্যাস। কোনোদিন গদাধর পণ্ডিত কোনোদিনই ওই পুরী থেকে বাংলাদেশে আসেন। মহাপ্রভু মাঝে মাঝে পুরী থেকে কখনো বাংলাদেশ, কখনো বৃন্দাবন, কাশী গিয়েছেন, কিন্তু গদাধর সেই এক স্থানে থাকতেন। নরেন্দ্র সরোবরের তীরে
প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হতো। প্রভু আমার পাঠ শুনতেন কার কাছে? ওই গদাধর। বারবার বলতেন ওই ধ্রুবের কথাটা বলো আর প্রহ্লাদের কথাটা বলো, বারবার শুনতেন সদাবৃত্তি করিয়া। বলতে রোজই তো শোনাই না, দেখি কেমন ধ্রুবের নিষ্ঠা গোবিন্দ প্রাপ্তির জন্য, কেমন প্রহ্লাদের কত অত্যাচার তথাপি কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য। তাই বারবার ধ্রুবের কথা অন্যান্য পাঠ করতেন, কিন্তু আবার ধ্রুবের কথাটা বলো, প্রহ্লাদের কথাটা বলো, শুনতে ভালোবাসতেন খুব। সে ভাগবত তিনি বলছেন গদাধর পণ্ডিতের চোখের জলে ভাগবত সিক্ত হতো, মহাপ্রভুর নয়ন জলে ভাগবত সিক্ত হয়ে যেত। এইবার মহাপ্রভু আসবেন কোথায়? মহাপ্রভু বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করেছেন, কোথায় আসবেন না বাংলাদেশে আসবেন। কতদিন মাকে দেখেন নাই, মনটা আকুল হয়ে উঠেছে মাকে দেখবার জন্যে আর মা গঙ্গাকে দেখবার জন্যে। বললেন বাংলাদেশে আমার দুটি জিনিস দেখবার আছে, একটি মা গঙ্গা আমার আর একটি নিজের জননী দেখবার জন্য আকুল হয়েছেন মহাপ্রভু। গদাধর বলছেন আমিও তোমার সঙ্গে যাব। বললেন না, আমার সঙ্গে তোমার আশা হবে না। দেখো তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছো, ক্ষেত্র সন্ন্যাস এবং গোপীনাথের সেবা, এ তোমাকে পালন করতে হবে। প্রভু তোমার চরণ সেবা কোটি গোপীনাথের সমান, আর তুমি যেখানে থাকবে সেটাই হবে নীলাচল। কৃষ্ণ যেখানে থাকেন সেটাই বৃন্দাবন, আমার গৌর হরি যেখানে থাকেন সেটাই নীলাচল। তাই তুমি যেখানে থাকো সেই নীলাচল, আর তোমার চরণ সেবা গোপীনাথ, আমার দুটো প্রতিজ্ঞায় রক্ষিত হবে। কত দূর চলে এসছেন, উড়িষ্যার রাজার সীমা পেরিয়ে চলে এসেছেন, কিন্তু গদাধর পণ্ডিত সঙ্গ ছাড়বেন না, যাবেনি। বললেন দেখো তুমি যদি তুমি যদি গোপীনাথের সেবা পরিত্যাগ করো এবং সন্ন্যাস ত্যাগ করো, তাহলে আমার বড় দুঃখ হবে এবং তার অপরাধটা আমাকে বর্তে হবে। বলে না না, তোমার অপরাধ হবে না, আমি তোমাকে সঙ্গে তোমার সঙ্গে যাচ্ছিলাম, আমি আলাদা করে যাব, আমি মাকে দেখতে যাব, মা সচী দেবী দেখতে যাব। এখনো যাবে না, আমার কথা শুনবে না। সব শেষ কঠিন কথাটি মহাপ্রভু বললেন, আচ্ছা গদাধর তুমি নিজের সুখ চাও না আমার সুখ চাও, কোনটা চাও বলটাকে? বললেন প্রভু আমি তোমার সুখ চাই। ঠিক তো, আমার সুখ চাও তো? তাহলে আমার সুখ যদি চাও তাহলে এই নীলাচলে থাকো এবং গোপীনাথের সেবা করো। আর কি বলবেন? আর তো কিছু বলার নাই। সেইখানে গদাধর পণ্ডিত মূর্ছিত হয়ে পড়ল। রামানন্দের পণ্ডিত সার্বভৌম গদাধরকে নিয়ে এলেন। মহাপ্রভু দিবারাত্র গদাধর কাঁদতেন মহাপ্রভু আর ঘুরে যখন নীলাচল এলেন, একদিন প্রভু নিতাই চাঁদ গিয়েছেন, নিতাই চাঁদ বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন। সুন্দর ভালো চাল, বাংলাদেশ উড়িষ্যায় তখন ভালো চাল পাওয়া যায় না, তো এখানে ভালো চাল নিয়ে গেছেন, একটা রঙিন বস্ত্র নিয়ে গেছেন। হরে কৃষ্ণ বলে উঠেছেন আমাদের গদাধর পণ্ডিত, যেখানে গোপীনাথের টোটা সেখানে উঠেছেন। খুব আনন্দ, নিতাই চাঁদ এসেছে, কি আনন্দ! নিতাই তো আনন্দের মূর্তি, নিত্য আনন্দের মূর্তি তো নিতাই মূর্তি। নিতাই যেখানে যাবেন সেখানে আনন্দ, লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দের পিছনে ছুটছে। এই দেখো এই রঙিন কাপড়টি গোপীনাথকে পরিয়ে দাও, আর এই যে সুন্দর চাল এনেছি, তন্ডুল এনেছি, এটি দিয়ে রান্না করে ভোগ লাগাও গোপীনাথের। খুব আনন্দ, গোপীনাথের ভোগ লাগা, ভালো চালের গোপীনাথের ভোগ হবে। কি শুদ্ধ অন্ন, আর তো কিছু নাই। বনের শাক তুললেন, আর তেঁতুল গাছ ছিল, তেঁতুল পাতার টক আর বনের শাক আর এই অন্ন গোপীনাথের ভোগ লাগিয়েছে। এদিকে মহাপ্রভু জানতে পেরেছেন
জানতে পেরে গিয়ে হরে কৃষ্ণ বলে বলছেন, নিতাই চাঁদের আনা চালে গোপীনাথের ভোগ হবে, গদাধর খাবে, নিতাই খাবে, আর গৌর খাবে না। এসো প্রভু, আনন্দে আত্মহর এসো প্রভু। তখনও ভোজনে বসার নাই। গৌর হরিকে বড় বাহাদুরে বসিয়ে গোপীনাথের ভোগ নিবেদন করে সেই ভোগ মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন, নিতাই চাঁদকে করলেন, গদাধর প্রসাদ পেলেন। এমনি করে যতদিন ছিলেন গদাধর ছিলেন মহাপ্রভু 48 বৎসর প্রকট, গদাধর 47 বৎসর প্রকট। 1408 শতাব্দীর এই বৈশাখী অমাবস্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই গদাধর পণ্ডিত। এমনি করে গদাধর পণ্ডিত ওই গোপীনাথের সেবা করতে করতে অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। গোপীনাথের মূর্তিটা অনেকটা লম্বা। মালা পড়া থেকে পুজো হয়ে গেছে গদাধর পণ্ডিত। মালা পড়া থেকে আর সোজা হতে পারতেন না, অনেক বয়সকালে পুজো হয়ে গেছে। তখন বলছেন, গোপীনাথ, আমাকে পুজো করে দিলে আমি তোমাকে কেমন মালা পরাবো। সকাল উঠে দেখছেন গোপীনাথ বসা মূর্তি হয়ে গেছে। তখন সেই মালা পড়ালেন, পরমানন্দে মালা পড়ালেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর গদাধর আর 1 বৎসর আর কয়েকটি মাস পুরো 1 বৎসর ছিলেন। নয়ন জলে ভাসতেন। মহাপ্রভু যে ভাগবত শ্রবণ করতেন সেই ভাগবতটি বুকে ধরে কাঁদতেন, আর নয়ন জলে হা গৌড় বলে তাই কাঁদতেন। যখন খুব অসুস্থ তখন আচার্য প্রভু গিয়েছেন, শ্রীনিবাস আচার্য, নাম শুনেছেন তো? শ্রীনিবাস আচার্য মহাপ্রভুর অবতার বলা হয়, কলেবর বলা হয়। কোথায় থাকতেন বলতে করি? জাজিগ্রামের শ্রীপাঠ বাসি করে যান না, শ্রীপাঠ লেখা থাকে, জানেন না কি জন্যে? জাজিগ্রামের শ্রীপাঠ কেন? আচার্য প্রভুর পীঠস্থান ছিল, জন্ম চাকুন দিতে থাকতেন ওইখানে আমার বাড়িতে। বাবার নাম ছিল গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য। তাকে চৈতন্য বলে সন্ন্যাস দর্শন পাগল হয়ে গেছিলেন, তাই তবে তাকে চৈতন্য দাস বলতো। অনেক বয়সের সন্তান শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু। সেই শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু ইচ্ছলাবার মহাপ্রভুকে দর্শন করে আসে। মহাপ্রভু দর্শন করতে যাবেন কি প্রতিমধ্যে শুনলেন মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছে। আবার ফিরে গেলে, যাও গদাধর আছে শ্রীখণ্ডে নরম সরকার ঠাকুর পাঠালেন, যাও সেখানে ভাগবত শিখে এসো। ভাগবত শিখার উদ্দেশ্যে পুরী ধামে যাত্রা করলেন। গিয়ে শুনলেন গদাধর তখন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। গদাধর অসুস্থ, বললেন, এসেছো শিবা, তোমার জন্যই শুধু প্রাণটা আমার আছে। দেখো, আর দেখো আমার ভাগবত অধ্যাপনার করার শক্তি তো আমার আর নাই। ওই দেখো, যাকে ওই পাঠ শোনাতাম তিনি চলে গেছেন, অপ্রকট হয়ে গেছেন। ওই দেখো ভাগবত খানি আছে, দেখো কার নয়ন জলে ভাসমান। ওই ভাগবত আমি আর খুলি না, তুমি এই ভাগবত নিয়ে যাও। সেই শ্রীমৎ সেখানে ফিরে এলেন। নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে গদাধর পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু কে বলো, দাস গদাধরকে বলো যে তোমার পিতা অন্য লোকে চলে যাচ্ছে। গদাধর পণ্ডিত আর দাস গদাধর, যিনি কাটোয়ায় গৌর সেবিত গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা করছেন, সেই দাস গদাধর আর গদাধর পণ্ডিত দুজন পৃথক। আগেই বললাম এই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, নাম এক ছিল বলে বন্ধুত্ব ছিল। দেখেন এই জগতে আমাদের নাম যদি এক হয় বন্ধু হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দাস গদাধর আর গদাধর পণ্ডিত দুজনে ছিলেন বন্ধু। বলে মিতাকে বলো, অত বন্ধুকে বলে, মিতা আমার বন্ধু, মিতাকে বলো তোমার মিতা অন্য লোকে যাবে। শ্রীনিবাস আচার্য এসেছিলেন বটে, কিন্তু আর কথা কি বলতে ভুলে গেছেন। পরে শুনলেন যে গদাধর পণ্ডিত অন্তর্ধান করেছেন। শ্রীনিবাস আচার্যের মুখ দর্শন করেন নাই দাস গদাধর বহুদিন। পরবর্তীকালে
নিত্যানন্দ ঘরণী জাহ্নবা দেবীর আদেশে আবার শ্রীনিবাস ক্ষমা চেয়ে নেন। তখন দাস গদাধর আবার আচার্যের প্রতি প্রসন্ন হন। এই গদাধর পণ্ডিত জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে 1408 সালে জন্ম, 37 বৎসর মাত্র প্রকট ছিলেন। মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার একটি বৎসর পরে হা গৌর হা গৌর বলতে বলতে পুরী ধামে লীলাচলে গৌরলীলা স্মরণ করতে করতে অপ্রকট হয়ে যান। আর সেই গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি ভারতবর্ষের সর্বত্র, শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও সর্বত্র আজ গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি মহাজাঁকজমক সহকারে পালিত হচ্ছে। আর সেই গদাধর পণ্ডিতের এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে এই ভাগবতী কথার এই গানে বিশ্রাম। জয় নিতাই, জয় নিতাই। রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাসবিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধা রমণ রাসবিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা যত সখীবৃন্দ, জয় জয় ললিতা শাখায়াদি যত সখীবৃন্দ, জয় জয় কাত্যায়নী গৌরমাধি আর গিরাবৃন্দ, জয় জয় কাত্যায়নী